ने उसके देश विच एक मनुख सी अते वो पूरा ते खरा मनुख सी जो परमेश्वर तो डरदा अते बदी तो परे रहंदा सी। अते उसदे सात पुत्र ते 3 धीआं जमे। ओदा माल 7000 भेड़ां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बलद अते 500 गधियां अते ओदे बहुते सारे नौकर चाकर सन। ਉਹ पूरब ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌੜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अते सवेर ही उठ के उन्हां सारियां दी गिनती अनुसार होमपियां बलियां चढ़ाउंदा सी। क्यों जो अयूब आखदा सी भाई किते मेरे पुत्तां ने पाप कीता होवे अते अपने मन विच परमेश्वर नूं फिटकारिया होवे। अयूब अपने सारे दिन इउं ही करदा रहंदा सी। बस आमीन। की समझ लगी? अयूब अपने बच्चों के पापां दी हाँ जी भेंटा चढ़ाउंदा सी, शुद्धिकरण करदा सी, भेंटा चढ़ांदा सी। ठीक है, आप 5 वर्षे पढ़िया पहला वो बारे दसिया अयूब कौन ही एक धर्मी मनुख ही। ठीक है, वो बड़ा अमीर बंदा ही, वो बड़ी जमीन जायदाद ही। 6 नंबर वर्ष में की लिखा की होया एक दिन इउं होया। ठीक है, बस 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 इत्थे ही की लिखा इदां क्यों लिखा एक दिन इउं होया? एक दिन क्यों? पहला शुरू तो कहते कि एक दिन एक बार इदा होया ही है ना। 6 नंबर वर्ष है एक दिन इउं होया। ठीक है, एक्चुअली है जो आप बाइबल पढ़ते हैं तो वेखोगे कि जो राइटर है बाइबल जो राइटर है बुक का वो बड़ी मतलब एक व्योमतबंदी में लिखता। ठीक है, पहले उन्हें सैटिंग की एक लिखण की, पहले उन्हें इंट्रोडक्शन दी 6 में फिर उन्हें स्टोरी स्टार्ट की। ठीक है, हुण देखो 6 वर्ष में लिखा एक दिन इउं होया। बाइबल से 4 बारी है इदा लिखा एक दिन इउं होया। एक तो आप इत्थे पढ़ लिया 1 दी 6। एक होर जगह चलो पहला सैमुअल 1 दी 4। अजिहा होया जां अली का नाम अली चढ़ाउंदा हुंदा सी। हाँ जी, अजिहा अपनी स्त्री हाँ जी कनान नूं ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी ਪਰ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਨਾਥ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਪਨ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੇੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। बस 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 ठीक है, सो वेखोगे एक इत्थे आ गया जिथे लिखा कि 4 नंबर वर्स। ठीक है, एंड वैन द टाइम। ठीक है, फिर टाइम की गल उत्थे भी लिखा एक दिन होया, इत्थे लिखा जो टाइम आया। एक और जगह देखो पहला सैमुअल 14 चैप्टर 14 दी 1 एक दिन अजिहा होया। एक दिन अजिहा होया। ठीक है, फिर एक बार इत्थे स्टोरी आती एक जगह और चलो दूसरा राजा 4 दी 8 आप पिछली बार भी शायद किया है। एवं होया जब इस्राएल के परमेश्वर ने दूसरा राजा 4 दी 8 एक दिन आऊ होया कि एक दिन इउं होया कि एलीशा सुनो ने ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ जिथे एक मन्नी दा देश होई सी। हाँ जी ठीक है, सब आप देखा 4 बारी स्टोरी की बाइबल जिथे लिखा एक दिन इउं होया एक दिन इउं होया, जिहड़ी कि स्टोरी मतलब बाकी पूरी स्टोरी तो डिफरेंट कर दिंदी। ठीक है, क्यों इत्थे हुंदा पिया आपां सारी चीज़ां उपर डिस्कस करांगे। हुणे एक्चुअल टॉपिक का नाम हैगा कि असीं परमेश्वर नाल गुस्सा कर सकते कि नहीं। ठीक है, हुण देखोगे टॉपिक कुछ होर आ, क्या तो कुछ होर आ, पढ़ाते कुछ होर पे जी, इहदा किद्दां आपां समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ वेखे तो हो की रहा। पहली चीज़ आप इत्थे शुरू करते हैं दूजे राजा 4 दी 8 तो इत्थे क्या होया सी आप पिछले भी किया ना, आप पिछले भी किया फटाफट करते हैं।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਗਿਆ ਸ਼ਨੋਮ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸਤਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਮੰਜੀ ਪੀੜਾ ਦੁਆਕੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਆਨੰਦਿਤ ਕਿਹਾ ਹੋਏ। ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤਾਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਸਤਰੀ ਸੌਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ? ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਭਰੀ ਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਹੰਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੀ? ਹੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਮਾਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਰਮਲ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਰੋਈਦਾ ਪਿੱਟੀਦਾ। ਰੋਈਦਾ। ਫਿਰ ਰੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਲਣੇ। ਨਾ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਨ ਮੈਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਫਿਊਨਰਲ ਕਰਦੇ ਹਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਓਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਦਫਨਾਣੇ ਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਨਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਦੀ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ? ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਆਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛੱਡ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ? ਸੌਖੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੇਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ, ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੇ। ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਕਰਾਣੀ ਜਾ ਕੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਕੋ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਮਰਾ ਮਸਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਜੇ, ਹਨਾ? ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਆ ਪਿਆ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ? ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੈ ਜਾਓ ਸਿੱਧਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਆਵੇ? ਤੂੰ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਆਉਣ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਊਨਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਨਰਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਿਊਨਰਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਦਫਨਾਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ? ਧਰਤੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦਾ? ਉਦਾਂ ਥੱਲੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ? ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਗੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ? ਗੱਦੇ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਾ। ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਗੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ? ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੇ ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਆ। ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਹਨਾ? ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੈਟਰਨ ਵੇਖਿਆ? ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੂਅਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਨਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ। 1 ਦੀ 20 ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੂਅਲ 1 ਦੀ 20। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਗਰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮੂਅਲ ਧਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸੈਮੂਅਲ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸੈਮੂਅਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਧਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਉਧਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਲ ਦੀ ਆਈ। ਯਾਜਕ ਕੋਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਹੈਕਲ ਚ। ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਹੀ। ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀ ਗਈ, 9 ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਘਰੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਘਰੋਂ? ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਰੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ? ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਹੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਆਲੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ,
ਉਹਦੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਲੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਈ, ਆ ਦੂਜੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਈ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1:6 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੀ? ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਲਓ ਵਾਪਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਛੁਪਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ? ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਚੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਨੋਮ ਵਾਸੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਕਵੇ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਹਨਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਪਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ, ਚਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੋਨਾਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਸਾਰੇ ਫਾਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਯੋਨਾਤਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਿਕਲੀ? ਯੋਨਾਤਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯੋਨਾਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਯੋਨਾਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚਾਰਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਕੌਣ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੌਣ ਮਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਪੁੱਤਰ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਮੂਅਲ, ਦੂਜੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਨਾਤਾਨ, ਤੀਜੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨੋਮਾ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅਬਰਾਮ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ 1:11 ਅਯੂਬ 1:11 ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵਧਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰਾ ਪਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ 11 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਟਕਾਰੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਟਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਗਾਲੀ ਮਤਲਬ ਗਲੋਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਬੋਲੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਕਰਸ ਯੂ ਟੂ ਯੋਰ ਫੇਸ। ਕਰਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ। ਸ਼ਰਾਬ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ
ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦਊਗਾ। ਅਯੂਬ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅਯੂਬ ਡਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੇ क्षमा ਕੀਤੇ। 5 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਖੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਯੂਬ ਆਖਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਪੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਐਂਡ ਕਰਸਡ ਗੋਡ ਇਨ देयर ਹਾਰਟ। ਅਯੂਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਯੂਬ ਸ਼ਰਾਪ ਦਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1:21 ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ? ਅਯੂਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਯੂਬ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੁੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਬੁੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਊਂਡ 1 ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ 1 ਰਾਊਂਡ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਊਂਡ 1 ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? 2 ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, 1 ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38 ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਪਏ, 38 ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਹੋਰ ਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਰਾਊਂਡ 2 ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਚ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਊਂਡ 2 ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਯੂਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਯੂਬ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰੌਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਾਮ, ਦੂਜਾ ਯਿਤਰੋ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਯੂਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਿਤਰੋ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਅਯੂਬ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਗਲਤ ਵਾ। ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਯੂਬ, ਹਾਂਜੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਯੂਬ ਕੀ ਆ?
ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੋਬ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਯੂਬ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਯੂਬ, ਹੀਬਰੂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਓਯੇਵ, ਓਯੇਵ OYEV। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਲਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਰ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ 5 ਵਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਅਯੂਬ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਹੀ, ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਖਰਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਦਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੈਗਾ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ 2:9 ਤੇ 10। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਤਕੜੀ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਮਚ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਔਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਊਂਡ 1 ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜੀ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੇਖੋਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਫਟਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੁਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਘਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਦੋ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਅਯੂਬ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਨੇ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੂੰਗੀ, ਟਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੂਜੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਰਥੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ।